Good morning. I praise the Lord. This is a wonderful opportunity for me to be with you this morning and worship the Lord. And I thank Pastor Suresh Garu for giving me this opportunity. It has been my privilege to come here whenever I come to Phoenix. We used to meet and I used to preach in this church right from the time when he was coming here. And I really appreciate what he has been doing in this area for so many years. I think last time, 3 years back, I came here. Avunu kada, 3 years back, I preached in this church. మరి సురేష్ గారికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఐ నో హిమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సిహెచ్ఐ చర్చ్, అప్పటి నుంచి కూడా తెలుసు. అండ్ మై నేమ్ ఈజ్ రెవరెండ్ B.C. Paul and an ordained pastor of the Lutheran Church in India, Andhra Evangelical Lutheran Church. But most of the time I was teaching in the Andhra Christian Theological College Seminary. And from that time onwards, because I was teaching in the seminary, I know so many pastors and the people from other churches. ఆ విధంగా చాలా అది ఎక్యుమెనికల్ సెమినరీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ CSI, Baptist, Lutheran, ఎక్యుమెనికల్ కాబట్టి దే యూస్ టు కమ్ అండ్ స్టడీ దేర్. ఆ విధంగా మాకు చాలా కాంటాక్ట్స్ ఉండేవి. So I had the privilege of knowing so many of the pastors serving in the other churches. ఆ విధంగా దేవుడు ఈ కుటుంబ సంఘాలతోనూ పాస్టర్స్తోనూ నాకు చాలా మరి అనుబంధాన్ని ఇచ్చాడు. సో ఆ విధంగా ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఓన్లీ ఐ కేమ్ టు నో Pastor Suresh and his family, and for many years even in Hyderabad, and also when I came to this out of comfort zone. Adi title, out of comfort zone. We all know comfort zone ane maata baga telusu manaki. The theological and biblical definition of comfort zone in relation to the Christian church, మనం కనుక గమనిస్తే క్రైస్తవ సంఘాల్లో దిస్ మోస్ట్ డిబేటెడ్ అండ్ డిస్కస్డ్ టాపిక్, how the churches were becoming very complacent and not very dynamic and active. దేవుని యొక్క పిలుపును మరిచిపోతూ ఉన్నటువంటి సంఘాలు అన్నట్టుగా దాని మీద ఎక్కువగా డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ 2 lessons ఆర్ చోజన్. మరి ఇందాక మనం చదవటం విన్నాం. The one lesson from 1 Peter 2nd chapter 9 and 10. Maybe you all know, మనందరికీ బాగా తెలుసు. లెట్ మీ రీడ్ ఇన్ తెలుగు, ఎందుకంటే ఇందాక ఇంగ్లీష్లో చదివినట్టున్నారు. 1 పేతురు 2వ అధ్యాయం 9-10 వచనాలు. అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలునై ఉన్నారు. Peter is reminding the church, the Christians, that we are chosen people, elected people with a purpose. చీకటిలో నుంచి వెలుగులోనికి పిలిచాడు. Once we were in darkness and God called us into light. దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా మనకున్నటువంటి ఆ గొప్ప స్వాస్థ్యము, the great privilege and responsibility of the Christian church, అది ఆయన అక్కడ మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. We are all reminded that we are chosen people,
God has chosen us with a purpose, great purpose, and endowed us with great gifts and privileges. మరి దేవుని బిడ్డలుగా మనకు చాలా గొప్ప స్వాస్థ్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడని రిమైండ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. అండ్ వీఆర్ chosen people, a messianic people. Messianic people అంటే participants in the messianic ministry of God in this world. దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళికలో మనము భాగస్వాములుగా ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు అని అక్కడ అది పేతురు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. అండ్ వీ షుడ్ ఆల్ కీప్ దట్ ఇన్ అవర్ మైండ్ దట్ వీఆర్ ఏ స్పెషల్ పీపుల్, చోజన్ పీపుల్, అండ్ అవర్ ఐడెంటిటీ ఈస్ డిఫరెంట్. వీ హ్యావ్ బీన్ చోజన్ బై గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. అలాగే అనదర్ లెసన్, ఇక్కడ రెండవ లెసన్ వేస్తారండి. See, this is Deuteronomy chapter 32. Verses 7 to 11. Deuteronomy. ఒకవేళ అవకాశం లేకపోయినా పర్లేదు, ఐ కెన్ రీడ్ ఇన్ తెలుగు. Yes. Thank you, Ma. Here, this is Moses' last message after 40 years of journey of the Israel, and when they were about to enter into the promised land, and he was reminding those people to remember how God has led them, brought them out of Egypt into the promised land. Up to that point, of course, they are going to enter into the promised land. He is asking them to remember how God has brought them. Petru indaka మనం చదివాం. In 1 Peter also he is saying that you are a chosen people. చీకటిలో నుంచి వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని నడిపించిన దేవుడు. God who has brought you out of darkness into light. పాపములో నుంచి రక్షణ వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచినటువంటి దేవుడని పేతురు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. And here Moses is reminding these people how God has led them out of Egypt and brought them to the brink or the border of the promised land. అది ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ అన్నమాట. పూర్వదినాలు జ్ఞాపకం చేసుకో, తరతరాలు సంవత్సరాలు తలంచుకో. రిమెంబర్ ద పాస్ట్, హౌ గాడ్ హ్యాస్ బ్రాట్ యూ అవుట్. 11th verse చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఇట్స్ రియల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్స్. పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లల పైన అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు యెహోవా వారిని నడిపించెను. దేవుడు ఏ విధంగా వారిని ఐగుప్తులో నుంచి నడిపించాడో జ్ఞాపకం చేస్తూ he was giving an analogy, maybe parable. దీని parable అనొచ్చు అండి పాస్టర్ గారు. ఇట్స్ ఏ ప్యారబుల్గా ఎనాలజీ. పక్షిరాజు, ద ఈగిల్, దాని పిల్లలు గూటిలో ఉంటారు. ద చిల్డ్రన్ వర్ ఇన్ ది నెస్ట్, అండ్ ఫ్రమ్ ద నెస్ట్ ది ఈగిల్ బ్రింగ్స్ దెమ్ అవుట్
and carries them on its wings to the other places. అది ఇక్కడ ఎనాలజీ అన్నమాట. పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లల పైన అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని తన రెక్కల మీద వాటిని మోయినట్లు వానిని నడిపించెను. హౌ గాడ్ హ్యాస్ లెడ్ దెమ్ ఆర్ బ్రాట్ దెమ్ క్యారీడ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్ ఇంటూ దిస్ ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్. He is asking them to remember. But the very important one single word or one line that attracted me, God gave me to concentrate on this, lead the meditation mainly. పక్షిరాజు తన గూడు రేపి తన పిల్లల పైన అల్లాడుచు రెక్కలు చాపుకొని వాటిని పట్టుకొని రెక్కల మీద మోయించం అన్నమాట. The eagle carries the children on its back. But before the eagle carries the children on its back, it has to bring them out of this nest. That is the context and that is the important thing, out of comfort zone. What it does? పక్షిరాజు తన గూడు రేపి. You read that when you go back into the English translations or in the commentary about that. The nest has to be disturbed. It has to be stirred up. పక్షిరాజు ఆ గూటిని బాగా చేస్తుంది, పిల్లల్ని ముక్కుతో పొడుస్తుంది అన్నమాట. It has to disturb the children who are in the nest. Stir up చేసింది అన్నమాట. Why it has to stir up? Because they were comfortably settled in the nest, the comfort zone. Comfortably settled in the nest. Every time the mother is getting the food and putting the food in its mouth, in their mouth, చాలా హ్యాపీగా కంఫర్టబుల్గా జీవితం గడిచిపోతుంది. The life was going so easily, so they don't need to worry at all. Temptation ఏంటంటే let me take rest, ఇక్కడే ఉందామని. But that was not the purpose of these children to remain all the time in the nest. అందుకని తల్లి పక్షిరాజు ముక్కుతో పొడుస్తుంది, స్టర్స్ అప్, ఆ డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఆ యొక్క నెస్ట్ని, పిల్లలను బయటికి రప్పిస్తుంది. అఫ్కోర్స్ అవి పడేటప్పుడు అది కింద పడిపోకుండా రెక్కలతో మోస్తారు కండి. బట్ దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. Moses was reminding these people how God has brought them out of Egypt. We all know how they went into Egypt. Very small group. యాకోబు యొక్క 12 మంది సంతానం, వారి పిల్లలు, మేబీ ఐ థింక్ 70 మెంబర్స్ అనుకుంటాను, కొద్దిమంది. They all went into Egypt. If you read Psalm 86, you will see the I think ఆ హిస్టరీని మనం చూడొచ్చు. R78. వారిని దేవుడు ఐగుప్తు దేశంలోనికి పంపించాడు. యాకోబును ముందుగా పంపించి యాకోబు ద్వారా సమస్తాన్ని కూడా ఆయన అక్కడ సిద్ధపరిచి excuse me, it is 105, Psalm 105. If you read from the beginning or even verse 5,
మిరక్యులస్గా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేసి ఇశ్రాయేలుల పట్ల తాను ఏర్పరచుకున్న ప్రజల పట్ల హౌ హీ లెడ్ దెమ్ ఇంటూ ఈజిప్ట్. వారికి దేశమునకు వారున్న దేశము కనాను దేశంలో కరువు రప్పించి 16వ వచనం 16th verse, జీవనాధారమైన ధాన్యమంతా కొట్టివేసి వారికంటే ముందుగా ఆయన ఒకరిని పంపెను. యోసేపు దాసుడిగా అమ్మబడెను. వారు సంఖ్యల చేత అతని కాళ్ళు నొప్పించిరి. ఇనుము అతని ప్రాణమును బాధించెను. అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యెహోవా వాక్కు అతనిని పరిశోధించుచుండెను. దిస్ ఈస్ హౌ గాడ్ లెడ్ దెమ్ ఇంటూ ఈజిప్ట్. ఎందుకు ఈజిప్ట్కి తీసుకొని వెళ్ళాడంటే గాడ్ హ్యాస్ ఎ పర్పస్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ వూమ్. దట్ ఈస్ వేర్ దే హ్యావ్ టు గ్రో ఇంటూ ఎ బిగ్ నేషన్. వారు గొప్ప జాతిగా వారు అభివృద్ధి చెందటానికి దేవుడు మరి అక్కడ వారిని అంతా కూడా సిద్ధం చేసి యోసేపు ద్వారా దేవుడు అక్కడికి నడిపించాడు. దేర్ దే వర్ multiplied. They have actually, if you read Isaiah 52 verse 4, it says, తాత్కాల నివాసము చేయుటకై పూర్వకాలమున జనులు ఐగుప్తుకు పోయిరి. The original intent was the only for temporary abode. They were led into Egypt. And they all multiplied there. When you read the Exodus 1st chapter verse 8, it says, ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తులో బహు సంతానము గలవారై అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి అత్యధికముగా ప్రబలిరి. ఫర్ 400 years they were in Egypt and they multiplied, they grew and they became a big, almost big nation there. ఐగుప్తులో బహు సంతానము గలవారై అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి అత్యధికముగా ప్రబలిరి. And the time has come that they have to come out of Egypt, because the original intent of God was not that they would live permanently there. They wanted to grow, multiply, and be protected there. That's a protective womb. A child is not supposed to be in the mother's womb all the time. We all know that. After some time, maybe 9 months or 10 months, the child must come out. That is the similarity when Egypt was the protective womb for the Israel. And when they multiplied, they had to come out at a time. Kani, they were so settled and they were so complacent, and there was no intention for them to go out. So God has to do some things. As we have seen, the eagle, when the children were not coming out of the nest, it has to stir up and disturb the nest. ముక్కుతో ఆ పిల్లలను పొడిచి it has to bring the children out. That was the analogy we see in the Moses the analogy. Deuteronomy 32nd chapter lo మనం చూసాం. So in the same way, God has to do certain things to bring these people out of Egypt. You will be really surprised what God has done, how he wanted to bring them out, because they were not supposed to be there all the time. Mari we all know, యోసేపును ఎరిగినటువంటి ఫరో గారు, యోసేపును ఎరిగిన ఫరో యొక్క ఆలోచనలు మనం యొక్క నిర్గమకాండంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఫస్ట్ చాప్టర్
verse 10, verse 8. Let me read this. Book of Exodus, chapter 1, verse 8. అప్పుడు యోసేపును ఎరుగని క్రొత్త రాజు ఐగుప్తును ఏలన ఆరంభించాను. అతడు తన జనులతో ఇట్లనెను, ఇదిగో ఇశ్రాయేలు సంతతి అయిన ఈ జనము మనకంటే విస్తారముగాను బలిష్టముగాను ఉన్నది. వారు విస్తరింపకుండానట్లు మనం వారి ఎడల యుక్తిగా నడుచుకొందము రండి. లేని ఎడల యుద్ధము కలుగునప్పుడు కూడా మన శత్రువుతో చేరి మనకు విరోధముగా యుద్ధము చేసి ఈ దేశము నుండి వెళ్ళిపోవుదురేమో అనెను. కాబట్టి వారి మీద పెట్టిన భారములలో వారిని శ్రమ పెట్టుటకు వెట్టి పనులు చేయించి అధికారులను వారి మీద నియమింపగా వారు ఫరో యొద్దకు ధాన్యాదులను నిలువ చేయు పీతోము రామసేస్ పట్టణములు కట్టిరి. A new king has come, and he does not know the history of Joseph, what Joseph did for the development of Egypt, for the saving of all the people in Egypt during the famine time. But only he knows that these Aryan people, Israel, they are settled in this country and they are multiplied and they are so strong people, and they will be a threat for us. So we must suppress them. వాళ్ళను విస్తరించకుండా చేయాలి. We have to stop their growth. వాళ్ళు విస్తరించకుండా చేయాలి అని వాళ్ళ మీద చాలా ఎక్కువ బరువులు పెట్టాడు. వాళ్ళని కష్టపెట్టడానికి పూనుకున్నాడు. కఠినమైనటువంటి సర్వెంట్స్ని ఏర్పాటు చేశాడు. దే వర్ టాస్క్ మాస్టర్స్. దే వర్ ట్రయింగ్ టు ఇన్ఫ్లిక్ట్ సో మచ్ పెయిన్ టు దీస్ పీపుల్. ఇక్కడ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే, యూ విల్ రియల్లీ డోంట్ బిలీవ్ that it is God who is behind this. Who is God? God who is behind this. New kings tell the ideas. చూడండి, Psalm 105 verse 25. Psalm 105. I too was really surprised. I never realized this aspect of God's word. Psalm 105 verse 25. Right. ఎవరి హృదయాన్ని తిప్పాడు? న్యూ ఫరో అండ్ ఆల్ ద సర్వెంట్స్. వారిని సేవకులైనను ఆ ప్రజలను పగ చేయనట్లు వాళ్ళ మీద గ్రడ్జి పెంచుకొని, ద ఎనిమిటీ పెంచుకొని, వాళ్ళ మీద అసూయపడి, వాళ్ళ మీద నెగిటివ్ అభిప్రాయం కలగడానికి తన సేవకుల ఎడల కుయుక్తుగా నడుచుకున్నట్టు, యుక్తిగా అని మనం ఇందాక ఫరో మాట నిర్గమాకాండంలో చూసాం. కానీ ఈ యొక్క 105వ వచనంలో తన సేవకుల ఎడల కుయుక్తిగా నడుచుకున్నట్లు ఆయన వారి హృదయములను త్రిప్పెను. హి వాజ్ బిహైండ్ దేర్ ఐడియాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టింగ్ సో మచ్ హార్మ్ ఆర్ పెయిన్ టు ద ఇజ్రాయెల్. ఇశ్రాయేలీల మీద కఠినముగా ప్రవర్తించడానికి దేవుడు మరి తన యొక్క ఆలోచన వారికి ఇచ్చాడు అన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఇది రియల్లీ ఏ సర్ప్రైజ్ థింగ్. అలాగే when you read Exodus 2nd chapter 23 verse 23, నిర్గమాకాండం 2వ అధ్యాయం 23వ వచనం కనుక మనం చదివినట్లయితే, రైట్, ఇక్కడ చూడండి దేవుని బిడ్డలారా, when these servants of the new king and the new king himself, when they were creating so much trouble to these people,
సో మెనీ డేస్ పాస్ట్, ఎందుకంటే వారు అలాగ ఓర్చుకుంటూ ఉన్నారు. బట్ ద పెయిన్, ది నెగిటివ్ ఆర్ ది అపోజిషన్ హ్యాస్ బీన్ గ్రోయింగ్. ఆ కష్టాలు ఎక్కువైపోయినాయి. సో మచ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిఫికల్టీ, శ్రమలు కష్టాలు ఎక్కువైపోయినాయి. అప్పుడు అలాగ అనేక దినములు జరిగిన మీదట ఐగుప్తు రాజు చనిపోయాను. ఇశ్రాయేలీలు తాము చేయుచున్న వెట్టి పనులను బట్టి నిట్టూర్పులు విడుచుచు మొర్ర పెట్టుచుండగా తమ వెట్టి పనులను బట్టి వారు పెట్టిన మొర దేవుని యొద్దకు చేరెను. హూమ్ దే ఆర్ ప్రేయింగ్ నౌ? ఎవరికి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు? దేవుడు ఇంతవరకు గుర్తొచ్చాడా? దే డిడ్ నాట్ రిమెంబర్ గాడ్ అంటిల్ నౌ. They were multiplying. They were so happy. They are bringing forth children. And they are spreading. వాళ్ళు బాగుగా విస్తరిస్తూ ఉన్నారు. ఏదో కష్టాలన్నీ పనులు చేసుకుంటున్నారు కానీ పెట్టి చేయాలి. When the hard work, the labor or the slavery, ఆ హార్డ్ వర్క్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయినప్పుడు, అన్బేరబుల్ అయినప్పుడు, they began to think about God. చూడండి, వారు దేవుని మొర్ర పెట్టుచుండగా, పనులను బట్టి నిట్టూర్పులు విడుచుచు మొర్ర పెట్టుచుండగా తమ వెట్టి పనులను బట్టి వారు పెట్టిన మొర దేవుని యొద్దకు చేరెను. నౌ దే బిగాన్ టు రిమెంబర్ గాడ్ అండ్ ప్రే ఫర్ గాడ్స్ మెర్సీ. మానవ స్వభావం చూడండి, కంఫర్ట్ జోన్లో ఉన్నప్పుడు, అన్నీ బాగా జరిగిపోతున్నప్పుడు, కళ్ళు మూసుకుని బాగా డబ్బులు సంపాదించుకొని అన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే వీసాలు వస్తున్నప్పుడు, ఉద్యోగాలు వస్తున్నప్పుడు, అన్నీ బాగా జరిగిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఏదో దేవునికి ఏదో బహుశా థ్యాంక్ యూ గాడ్ అనుకుంటామేమో కానీ అంత డెస్పరేట్గా దేవుని సన్నిధిలో సమయం గడపడానికి మనకు అవకాశం ఉండదు. When the hardships increased, వారి వెట్టి పనులు బాధ ఎక్కువైపోయినప్పుడు వారు దేవునికి మొర్ర పెట్టడం ప్రారంభించారు. They began to pray to God. ఇది హ్యూమన్ నేచర్, కమ్ అవుట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జోన్ అని చెప్పి పెట్టినది అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ అప్పటి వరకు ఎన్ని కష్టాలున్నా కూడా దేవుడు వారికి గుర్తు రాలేదు. కానీ ఇంకా భయంకరమైనటువంటి దుస్థితి, the most terrible thing, these Israelites, the chosen God's people, the so-called Abraham's children, whom God has chosen in the beginning itself, వాళ్ళు చేసినటువంటి భయంకరమైనటువంటి పని ఏమిటో తెలుసా? తమ దేవుడైన యెహోవాను, తమ పితరుల అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల దేవుడైన యెహోవాను మరిచిపోవడమే కాక, నాట్ ఓన్లీ ఫర్గెటింగ్ గాడ్, they began to worship the Egyptian gods. అది మీరు ఎప్పుడైనా చదివారా? Did you ever read that? యెహోవా దేవునికి ప్రార్థనలు చేశారు, బాధాకరంగా కాదే. అలా వారు ఐగుప్తు దేవతలను ఆరాధించారని ఎక్కడుందండి బైబిల్లో? నిర్గమాకాండంలో చదివారా మీరు ఎప్పుడైనా? చదివారమ్మా? ఉందా? మన 2వ అధ్యాయం చివరిలో చదివితే, కాగా దేవుడు వారి మూలుగు విని అబ్రహాము ఇస్సాకులతో చేసిన నిబంధన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు, మోషేను పంపించాడు, విడిపించాడు. అక్కడి నుంచి మోషే నాయకత్వంలో ఎలాగైనా ఐగుప్తుల నుంచి నడిపించాడు. అదే మనం చదువుతాం. కానీ we never know that they were worshipping Egyptian gods, living according to God's opposite to God's views. ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారు? మీరు డస్ ఎనీవన్ నో ఇన్ ద బైబుల్ వేర్ ఇట్ ఈస్? సామ్లో లేదు, ఎక్కడుంది ఇంకా? ఎనీవన్? నో. ఇంకా yes, please turn to Ezekiel chapter 20. You can read the whole thing. Thank you.
Please read the chapter 20, whole chapter, but I will read only few verses for this occasion. Ezekiel chapter 20 verse 7 onwards. అప్పుడు నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను, మీలో ప్రతివాడు తనకిష్టమైన హేయ కృత్యములు విడిచిపెట్టవలను, ఐగుప్తీయుల విగ్రహములను పూజించడం చేత మిమ్మును మీరు అపవిత్రపరచుకొనకుండవలని నేను ఆజ్ఞాపించి తిని. When they were in Egypt, God has commanded them, specifically told them not to worship the Egyptian gods. హేయమైన కృత్యాలు, బికాస్ ద వర్షిప్ ఆఫ్ ఈజిప్షియన్ గాడ్స్ అండ్ గాడెసెస్, దేర్ రిలీజియస్ ట్రెడిషన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సో మెనీ అబ్యూజివ్ మెథడ్స్. అపవిత్రమైన, పాప సంబంధమైన, వ్యభిచార సంబంధమైన కార్యక్రమాలు అక్కడ ఉండే. అందుకని ఆయన అంటున్నాడు, మీలో తనకిష్టమైన హేయ కృత్యములు విడిచిపెట్టాలి. హేయ కృత్యాలు, త్రాగుడు, వ్యభిచారం, దొంగతనం, ఏదన్నా అన్నీ అదే వస్తాయి అన్నమాట. ఐగుప్తీయుల విగ్రహములు పూజించడం చేత మిమ్మల్ని మీరు అపవిత్రపరచుకొనకూడదు, మీరు దేవుని బిడ్డలు అని ఆజ్ఞాపించి తిని. 8వ వచనం చూడండి, తీశారా బైబిళ్ళు? అనుకున్నాడు కానీ తీర్చుకోలేదు దేవుడు. దేవుని బిడ్డలారా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. వారు దేవుని ఆజ్ఞను అధిగమించారు, తిరుగుబాటు చేశారు, అక్రమంగా జీవించడం ప్రారంభించారు, విగ్రహాలను పూజించడం మొదలుపెట్టారు. అన్నీ కూడా దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు చేస్తూనే వచ్చారు. అయితే దేవుడు చూశారు, కొంతకాలం, చాలా కాలం చూశాడు. వారు బాగా అభివృద్ధి చెందిన దాకా చూశాడు. అండ్ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్ దట్ హీ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ దెమ్ అవుట్. వారికి క్రొత్త ఫరో రాజు యొక్క కష్టాలు, చాలా ఈ శ్రమలు అధికమైనప్పుడు వారు ఆ బాధను భరించలేక దేవునికి మొర్రపెట్టారని విన్నాం కదా. చూడండి, ఇది ఎగ్జోడస్, అది నిర్గమాకాండం 24వ అధ్యాయం, అది 2వ అధ్యాయం 24వ వచనంలో, కాగా దేవుడు వారి మూలుగులను విన్నాడు. When they were crying, God heard their prayers. వాళ్ళ మూలుగులను విన్నాడు. అప్పుడు మోషేను పంపించి వాళ్ళ విడుదలకు ఏర్పాటు చేశాడు. చూడండి, అక్కడ వారి మూలుగులను వినని అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధన జ్ఞాపకం చేసుకొనెను. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను చూచెను, దేవుడు వారి యందు లక్ష్యం ఉంచెను. ఓన్లీ వెన్ దే వర్ క్రయింగ్. గాడ్స్ లవ్ నెవర్ చేంజెస్. వాళ్ళు ఎన్ని భయంకరమైనటువంటి కార్యాలు ఐగుప్తులో చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఎంతకాలం చేశారో మనకు తెలియదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్. చాలా ఓపికతో దేవుడు విన్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే వారు దేవుని సన్నిధిలో మొర్రబెట్టి ఏడవటం మొదలుపెట్టారో, హీ వాజ్ సో లవింగ్ అండ్ కైండ్. గాడ్స్ జస్టిస్ ఈజ్ నాట్ రెట్రిబ్యూటివ్. వీళ్ళు తప్పు చేశారు కాబట్టి, విగ్రహాలను చేశారు, హేయకృత్యాలు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకోవాలి అనుకునేది కాదు. గాడ్స్ లవ్ అండ్ జస్టిస్ ఈజ్ రెడెంప్టివ్. వారిని విమోచించాలనుకునేది. థింక్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ, వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్, how Nebuchadnezzar came and destroyed Jerusalem and the temple and took all the Israelites into exile. God's justice was only redemptive, not retributive. వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకుందాం, అణిచివేద్దాం, నాశనం చేసేద్దాం అనేది కాదు. దేవుని బిడ్డలారా, గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం కానీ మన సంఘాలు కానీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసే ప్రతి కార్యంలోనూ దేవుడు పగ తీర్చుకుందామని అనుకుంటే ఒక క్షణం చాలదు కదా. ఏ విధంగానే పగ తీర్చుకుంటాడు మనం, కానీ పగ తీర్చుకోవటం లేదు.
గాడ్ గివ్స్ అండ్ ఫర్గివ్స్. మనకు అవసరాలు తీరుస్తూనే ఉన్నాడు, మనకు క్షమిస్తూనే ఉన్నాడు. మ్యాన్ గెట్స్ అండ్ ఫర్గెట్స్. అన్నీ మనం పొందుతూనే ఉన్నాము, మర్చిపోతున్నాం ఐగుప్తీయుల్లాగా. గాడ్ ఈజ్ సో లవింగ్ అండ్ కైండ్ అండ్ గ్రేషియస్ గాడ్. తన యొక్క సేవకుని పంపించి, మోషేని పంపించి వాళ్లను విడుదల చేశాడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో. ఈ బ్రాట్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈజిప్ట్. పర్పస్లీ ఐ డిడ్ నాట్ పుట్ come out because it is God's call. Only God has to call us. Come out of comfort zone. Comfort zone అనేది దాని యొక్క థియలాజికల్ మీనింగ్, బిబ్లికల్ మీనింగ్. See the dictionaries in relation to the Christian church. Complacency, stagnation, గ్రోత్ లేకపోవడం, దేవుని యందు భయభక్తులు లేకపోవడం. ఏదో పోదాంలే, దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోదాంలే, ఏముంది, ఈరోజు ఆదివారం అయినా కూడాను పోతే అవకాశం ఉంటే పోదాం, లేకపోతే లేదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా దేవుడు మన కొరకు వెయిట్ చేస్తాడు. సురేష్ గారు వెయిట్ చేస్తాడు కదా, పర్లేదు ఎప్పుడో చూడబోయానికి ఎక్కడో కూర్చుందాం అనుకున్నా కదా. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అవర్ పీపుల్. సో కంప్లేసెన్సీ అంటే అదన్నమాట. ల్యాక్ ఆఫ్ గ్రోత్, ఆ స్పిరిచువల్ స్టర్నెస్ అనేది, ఆ యొక్క గూడు రేపినటువంటి దేవుని యొక్క ఆ కార్యము మన హృదయాల్లో జరగాలి. ఇవన్నీ కూడా నేను ఎందుకు ఇంత బాధాకరంగా వీటిని దేవుడు నాకు బయలుపరిచాడు. నిజంగా నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఏంది ప్రభా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు హీ వాజ్ షోయింగ్ మీ దీస్ టెక్స్ట్స్ because I have been thinking about the churches in India. I live in India. I am a pastor there. I am a director of a ministry in Telangana villages. చాలా బాధాకరమైనటువంటి, వేదనకరమైనటువంటి పేదరికంలో, కష్టాల్లో, శ్రమల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల మధ్య దేవుని సువార్తను ప్రకటించి వారి అభివృద్ధికి పాటుపడటానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి అక్కడ ఒక మినిస్ట్రీ చేస్తూ ఉన్నాం. వీ నో హౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్, హౌ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు ఇన్ఫ్లిక్ట్. బహుశా దేవుని హస్తం ఉందేమో నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ది గాడ్స్ హ్యాండ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ఆల్ దీస్ చేంజెస్ రూల్స్. ఈ FCRA రూల్స్ కానివ్వండి, ఈ లెజిస్లేషన్స్ కానీ అన్నీ చేసి క్రైస్తవుల మీద కబంధ హస్తాలను పెట్టి బలంగా రుద్దటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అంతకంటే భయంకరంగా సంఘాల్లో రాజకీయాలు, భయంకరమైనటువంటి రాజకీయాలు, కుట్రలు, కుతంత్రాలు, ఆ యొక్క పతనమైపోతున్నటువంటి సంఘ పరిస్థితులు, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు వాట్ గాడ్ ఈజ్ డూయింగ్ అనేది సహజంగా మనకు వస్తుంటుంది అన్నమాట. బట్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ ప్లాన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద చోజన్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుడు చీకటిలో ఉన్నటువంటి వారిని వెలుగు తీసుకొని వచ్చాడు. ఒకప్పుడు భయంకరమైన దుస్థితిలో ఉన్న వారిని బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు తన బాహుబలం చేత, వెలుగులోనికి తెచ్చాడు. చదువు లేదు, తరతరాలుగా అయ్యో అసలు ఏమి తినటానికి తిండి లేదు, అక్షరం ఉంది, చదువు లేదు, పేదరికము, అజ్ఞానము, మోసాలు, మూఢనమ్మకాలు, అన్నీ భయంకరమైనటువంటి దుస్థితిలో ఉన్నటువంటి మన ప్రజలను దేవుడు తన సువార్త ద్వారా, తన వెలుగు ద్వారా మనల్ని పైకి తీసుకొని వచ్చాడు. చదువు చెప్పించాడు, జ్ఞానం ఇచ్చాడు, చాలా ఉన్నత స్థితికి తెప్పించాడు. మన వారు బాగా చదువుకుని పైకి వచ్చారు, విదేశాలకు కూడా వచ్చారు, అక్కడ కూడా బాగా సంపాదించుకుని ఉన్నత తీసుకొస్తున్నారు. సంఘాల్లో నాయకులైతే స్థలాలు అమ్మేసుకుంటున్నారు, పాస్టర్స్ లంచాలు తీసుకుంటున్నారు, మోసాలు చేస్తూ ఉన్నారు. సంఘాలన్నీ కూడా పతనం అయిపోతున్నాయి. దేవుని యొక్క హృదయం ఎంత బాధాకరంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి. బట్ స్టిల్ రౌద్రముతో, ఉగ్రతో, రేతతో దాన్ని నాశనం చేద్దామని అనుకున్నాడు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు వారిని చూసి. బట్ గాడ్స్ జస్టిస్ అండ్ లవ్ ఈజ్ ఓన్లీ రెడెంప్టివ్, నాట్ రెస్టిట్యూటివ్, రెట్రిబ్యూటివ్. పగ తీర్చుకునేది కాదు,
ఈ సంఘాల మీద పగ తీర్చుకోడు. ఒకవేళ ఏదైనా కొంత దెబ్బ నష్టం జరిగినా కూడా ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ రిడెంప్టివ్ పర్పస్, నాట్ ఫర్ రిట్రిబ్యూటివ్ పర్పస్. ఆ విధంగా దేవుడు తన ప్రజల ఎడలా డీల్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒకవేళ మన విషయంలో కూడాను అలాంటి యాటిట్యూడ్ కలిగి ఉన్నాడేమో, మనమే పరీక్షించుకోవాలి. వీ డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ యువర్ స్పిరిచువల్ కండిషన్, యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, యువర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యువర్ చర్చ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో మాకు తెలియదు. కానీ వీ హ్యావ్ టు థింక్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ ప్లానింగ్. అయినా కూడా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు, క్షమిస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన మనలను పైకి తీసుకురావడానికి, ఆశీర్వదించడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు. We learn so many lessons from the హిస్టరీలో, బైబుల్లో, దేవుని యొక్క ప్రజల మధ్య జరిగినటువంటి వాటిల్లో we know so many things, and so many things we know history. అండ్ హిస్టరీ రిపీట్ చేయటానికి మనం ఆలోచించకూడదు. వీ షుడ్ సీ దట్ ద హిస్టరీ ఈజ్ నాట్ రిపీటెడ్. ఆ పరిస్థితులు మరలా మన మీదకి రాకూడదు. అలాంటి దుష్టకరమైన, ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు గుండెలు బాదుకొని, పగలగొట్టుకొని, అయ్యో అని ప్రజల గురించి బాధపడి, వేదన పడి, చివరకు వారిని శిక్షించడానికి ఇష్టం లేకుండా వారు చేసే పాపమును చాలా సీరియస్గా తీసుకుని వారి నిమిత్తమై తన ప్రియ కుమారుని బలిగా ఇచ్చినటువంటి ప్రభువును మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. హీస్ రిడెంప్టివ్ యాక్ట్, నాట్ రిట్రిబ్యూటివ్ యాక్ట్. హిస్ రిడెంప్టివ్ యాక్ట్ సాక్రిఫైస్డ్ హిస్ ఓన్ సన్. యేసు క్రీస్తు ప్రేమ మనకు అనుగ్రహించబడింది. ఆయన కృపాపారమైంది, విస్తారమైన ప్రేమ. సో గాడ్ ఈజ్ స్టిల్ లవింగ్ బికాస్ వీఆర్ చోజన్ పీపుల్. చీకటిలో నుంచి వెలుగులోనికి పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయ నిమిత్తము మీరు ఏర్పరచబడిన వంశము, రాజులైన యాజక సమూహం. మనం గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్, ఎ న్యూ ఐడెంటిటీ అండ్ ఎ గ్రేట్ టాస్క్. దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారం మనల్ని సమర్పించుకుందాం. దేవుడు మన పట్ల ఏమి ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో దాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుని సన్నిధిలో మనల్ని అప్పగించుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. మరి ఒకసారి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ పాస్టర్ సురేష్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్.